it's an amazing thing what God is doing in different places across the world. خیلی واقعا شگفت انگیزه کارهایی که خداوند در گوش و کنار دنیا در میان مردم داره انجام میده. What God has done in the last 50-60 years in the land of China. به عنوان مثال اون کاری که خداوند تو این 50-60 سال اخیر در سرزمین چین انجام داده. What he has done in the last shorter time in the country of Iran. و حتی در زمانی کمتر از اون کار خدا در کشور ایران که انجام شده. And we think back to the first century. Okay? و با این صحبت ما برمیگردیم به قرن اول مسیحیت. There was a wave of God's work that was being done in that 30-40 year period after the death and resurrection of Jesus. می‌بینیم که موجی از کارهای خدا بعد از 30-40 سال بعد از مرگ و رستاخیز مسیح شروع شد در اون موقع. And there are things that we can learn, I think. At least I've learned them, stumbling away, but I've learned them in terms of seeing how that first century time can relate to our situation here with the burden of the Persian world. و من فکر میکنم خودم خیلی چیزها یاد گرفتم با اینکه مانع‌ها و سنگ‌های لغزشی در همین مسیر بوده، ولی همین مسائل و سنگینی که الان در ایران هست خیلی چیزها میشه یاد گرفت از چیزهایی که اتفاق افتاد در قرن اول مسیحیت. So we're going to look at a letter Paul wrote in a situation that was extremely tense and difficult. A letter that Paul wrote to a group of believers in another city called Philippi. و میخوایم نگاه کنیم اون نامه‌ای رو که پولس نوشت به یک گروهی از مردم در شهر فیلیپی در اون موقع که در شرایط بسیار سخت و پر از شدت و سختی بودند. So turn the page, brother, please, on PowerPoint page 2. And doing God's work. Paul was doing this, all right? And he writes in Philippians some interesting statements here. In English, I'll read it, and then you read it in Farsi. Sure. Okay, please. And he says, he's telling these Philippians, okay, he says, I want you to know, brothers, that what's happened to me has really served to advance the gospel. Now, that's an interesting statement. And then he makes another statement, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Masih, it's for Christ. And thirdly, he says, as a result, most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. جالبه که ما کار خدا رو در اینجا ببینیم چطوری انجام داره میشه از طریق پولس زمانی که در زندان هست و این آیات نوشته میشه، این نامه نوشته میشه به مردم فیلیپی که ما این رو در فیلیپیان باب 1 آیات 12 و 13 و 14 با هم نگاه میکنیم که میگه اما ای هم‌ایمانان میخواهم شما بدونید که اون چی که بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکارا شد در مسیح در تمامی فوج خاص و به همه دیگران و اکثریت از برادران و هم‌ایمانان در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده
بیشتر جرأت میکنن که کلام خدا را بدون ترس بگویند. Okay, so where is Paul writing this letter? Well, he's writing it from Rome. When is he writing it? Well, he's writing it when Acts 28, the last chapter in Acts, it's being described. He is in Rome, he is under house arrest, and he's waiting for an appeal to stand before Caesar about his situation. But not, sorry. این می‌بینیم این در واقع نامه در زمانی داره نوشته میشه که همونطور که گفتیم پولس در زندان هست، در جایی در روم، و از اونجا که این رو ما میتونیم نگاه کنیم در اعمال باب 28 که در اونجا در واقع پاول منتظر استینافش هست. اونجا بر اساس محکومیتی بده کرده، این محکومیت رو منتظری که برش در واقع در مقابل در واقع اون امپراتوری روم اونجا براش برگزار بشه، اون استینافش. And brother, go ahead and read the comments, the rest of those comments on the right side there. Okay? Yes. همونطور که گفتیم می‌بینیم در اونجا در یک خونه در واقع اون رو نگه داشتن پولس رو، و اون پولس منتظر استینافش در مقابل سزار روم یا رومیا هستش. در موقع میخواد حق خودش رو به عنوان یک شهرنشین رومی اونجا نشون بده. و ما اینو میدونیم که عزیزان که در واقع New Believers in یک در واقع ایشون رو که گرفته بودن به طور غیر منصفانه ایشون در واقع ایشون رو دستگیر کرده بودن در اورشلیم، پولس رو، و حق اونایی که و در واقع به طور بی‌انصافی اونایی هم پولس که در اورشلیم در واقع دستگیر شده بود، هم اون در واقع ایمانداران جدید در مسیح، و در واقع 24 ساعته تحت مراقبت اون نگهبانا بود توسط سربازای رومی، و ایشون در این پولس در اون رو به زنجیرها بسته بودند، و اون در واقع سربازها داشتن اون رو در واقع جای اون پایگاه در واقع سلطنتی سزار می بردند. و حتی میبینیم که در اونجا برای اون چی که اجاره کرده بوده پولس باید حتی اجاره پرداخت میکرده، و اون فیلیپیا که اونجا بودن اینو شنیدن و در واقع مقادیری کمک برای پولس فرستادن. Please go ahead. Okay, so Paul actually was arrested in Jerusalem in Acts 21. در واقع می‌بینیم در واقع اعمال 21 نشون میده که در اونجا نوشته شده که در اصل در ابتدا پولس در اورشلیم دستگیر میشه. And he had a trial. The Roman governor of Israel put him on trial, and he had a trial, but the governor did not make any decision and just left him waiting in jail. و می‌بینیم اون فرماندار رومی که در واقع سرزمین اسرائیل بود میاد پولس رو محاکمه میکنه، اما در واقع تصمیم نهایی رو نمیگیره و این رو فقط میذاره در زندان بمونه. This was for 2 years. و این برای 2 سال به طول می انجامد. And then the Roman governor was changed.
بعد می‌بینیم اونطوری فرماندار در واقع رومی که در اسرائیل بود تغییر پیدا میکنه and a new governor came in. و فرماندار جدید میاد. And the new governor asked Paul if he was willing to go back to Jerusalem because he was being held in the Roman a center there, which was a city called Caesarea. و بعد اون در واقع اون فرمانده جدیده بهش میگه که اگر میخوای در واقع تو ما برگردونیم تو رو به اورشلیم، جایی که اونجا ساسریا بوده. And he asked whether he was willing to go back to Jerusalem and face charges again there. Hold on a second. We hear some other noise background. Hopefully it goes away. Let me see where it comes. Okay. How's that? Is that better? Could you repeat again your last sentences? Yes. So Paul was held in the Roman city, the Roman center city in Israel called Caesarea. Okay. Now I understood. So این در واقع در شهری به نام ساسریا پولس رو در اونجا نگه داشته بودند و زندانی کرده بودند. And the new Roman governor, the old Roman governor, was unwilling to make a decision on Paul. و اون در واقع همونطور که گفتیم فرماندار قدیمیه نمیخواست که هیچ تصمیمی بگیره در مورد پولس. He was unwilling to make a decision because it really was in Paul's favor. و در واقع نمیخواست برای اینکه در واقع این به نفع پولس هم بود این شکلی. And he was afraid that if he made that decision, the Jewish religious leaders would create a riot and he would be in trouble with Rome. و به خاطر شهرنشین بودن در واقع ملیتی که پولس به عنوان یک رومی هم داشت، این فرماندار قدیمیه در واقع یه جوری حکم می‌خواست بده که به نفع پولس بود، اما می‌ترسید از سران مذهبی یهود که اگر این حکم بده اونها در واقع شورش کنن. So he just let Paul sit there in jail, in prison for 2 years. و برای همین به همین علت برای 2 سال فقط گذاشته بود که پولس در زندان بمونه. And then he was Rome said we're having a new governor for the area of Israel and they sent in a new governor. تا اونجا که دیگه در واقع از مرکز امپراتوری روم در اونجا گفته شد که میخوان یک فرماندار جدیدی از طرف امپراتوری روم برای اسرائیل بفرستن. And the new governor said, I want a new trial and I want you to go to Jerusalem to stand trial there. و اون فرمانده جدید گفت من میخوام برم به اورشلیم و اونجا در واقع محاکمه جدیدی رو برای پولس شروع کنم. The new governor was aware that Paul was a Roman citizen. و اون میدونست که در واقع پولس یک در واقع ملیت رومی هم داره. As a Roman citizen, in any court verdict that was made against a Roman citizen, they could appeal to Caesar to have him make a judgment if they thought that trial, that judgment was wrong. و طبق قانون رومی ها در واقع هر کسی که شهرنشین و ملیت رومی رو داشت این حق هم داشت که وقتی که محکوم میشد این حق رو داشت که بتونه استیناف کنه
اون در واقع محکومیتش رو به در واقع سزار و به این عنوان که اون از محکومیت خودش و حکمی که بهش دادن راضی نیست. Paul says, I appeal. Paul told the new governor, I appeal to Caesar. و همین کار هم پولس کرد و گفت آره من میخوام استیناف کنم حکمی که بهم برام انجام شده به و بیام در حضور در واقع سزار محاکمه بشم. His appeal was both for the lack of any true conclusion on his trial that was made by the first governor. و این به اساس هم در واقع این بود که پولس راضی به حکمی که اون در واقع فرماندار قبلی داده بود نبود. And he was concerned for the growing problem of the rights of Gentiles, non-Jewish people who were coming to Jesus and embracing Jesus as their savior. جالبه که بعد اون بیل میگه که در واقع در قلب پولس این بود که او این قلبو داشت که این میتونه این اتفاق برای در واقع غیر یهودیانی بیفته که اونها نیز حالا دارن ایمان میارن به این راه جدید خداوند عیسی مسیح و میتونست همین اتفاق برای اونها هم دونه دونه بیفته. So he was sent to Rome under guard by Roman soldiers. بنابراین پولس با سربازان رومی به روم فرستاده میشه. It's interesting that this whole event of his arrest in Jerusalem all the way through to his being in Rome waiting for trial for Caesar takes up 1/4 of the whole book of Acts. جالبه که اینو بگم که در واقع انتقال پولس از اورشلیم برای محاکمه جلوی در واقع سزار روم در بر میگیره تقریبا 1/4 در واقع کتاب اعمال رو. He gets to Rome. He's under Roman guards. He's required to find a house and rent a house. He's not in prison per se. He has to rent a place. همونطور که گفتیم اینها پولس حالا توسط سربازای رومی به روم فرستاده میشه. اونجا بهش میگن که ما تو رو تو زندان نمی کنیم بلکه میتونی بری یه خونه بگیری اما در خونه در واقع حبس میشی. And he has to wait his turn to تا نوبتش بشه. And this is all across the Roman Empire. There are other Roman citizens who have appealed to Caesar for their own particular issue, and he has to wait in line. و چون خیلی های دیگه در سراسر کل امپراتوری روم بودن که اونها هم در واقع محکومیتشون رو میخواستن در واقع پیش سزار ببرن و خیلی ها بودن، بنابراین پولس هم بعد در این نوبت قرار میگرفت. The book of Acts ends with Luke, who wrote the book of Acts, stating that Paul was still waiting under house arrest for 2 years in Rome. و همطور که میدونیم کتاب اعمال که توسط لوقا نوشته شده در اونجا صحبت میکنه لوقا که پولس برای 2 سال باید در اون خونه حبسی خودش منتظر میمون تا نوبتش برسه برای محاکمه پیش سزار. Now, the Roman soldiers were responsible for keeping track of Paul. و همونطور که گفتیم این سربازای رومی مسئولیتی داشتن که در واقع هر کاری که در واقع پولس میکرد رو در واقع در نظر بگیرن.
while he was waiting there in Rome, he was constantly chained to a Roman soldier. و مادامی که در واقع اونجا زندانی بود در اون خونه، همیشه یه طرفش در واقع با دستش به یک در واقع سرباز رومی دیگه‌ای زنجیر میشد. He could not say, hey, this is taking too long. I quit. I don't want to appeal to Caesar. No. و نمیتونست بیاد بگه که نه من دوست ندارم، چقدر طولانی شده، من میخوام برم سزار رو ببینم، چقدر اینجا باید بمونم اینطوری. 24 hours a day, 7 days a week, he was tied in a chain to a Roman soldier. 24 ساعته 7 روز هفته این پولس باید به یک سرباز رومی دیگه‌ای به زنجیر بسته میشد در این 2 سال. Those Roman soldiers were from what is referred to as the imperial guard. و اون سربازا همون سربازای در واقع چی که اینجا اشاره بهش میشه همون پایگاه سلطنتی در واقع سزار بودن از اونجا. Those were the special soldiers in that whole division or unit that guarded Caesar and his household. همون سربازانی بودن که به طور خاص سربازای خاص سلطنتی، گارد سلطنتی یا کاخ سلطنتی بودن که هم از سزار مراقبت میکردن هم از در واقع اطرافیانش. They were also responsible for guarding every single Roman citizen who made an appeal to Caesar about their prior trial and or conviction. در واقع همون سربازا مسئول نگهداری و حفاظت این زندانیانی بودن که در اونجا منتظر بودن که در واقع حکم استیناف خودشون رو در مقابل سزار داشته باشن. During this whole time, Paul was required to pay for his own rented place. و در تمام این مدت از پولس خواسته شده بود که باید پول اون خونه ای رو که در اونجا زندگی میکرد رو پول اجارش رو بده. The Philippians were from Philippi in Greece, not Rome, Italy, over about 2,000 kilometers away in Philippi and in northern Greece. و این نامه و مردمی که در واقع پولس بهشون می‌نویسه، این مردم و شهر فیلیپی در روم نبود و بلکه در یونان بود و حدود 2000 کیلومتر این مردم با در واقع فاصله داشتند با جایی که در واقع پولس زندانی شده بود در روم. They were a colony of Roman citizens living there in Philippi. Philippi was a city that was made especially for Roman citizens. در واقع شهر فیلیپی برای اون شهرنشینای رومی بود، یک حالت مستعمره از امپراتوری روم بود در یونان که اون آدم‌ها اونجا زندگی می‌کردند. In the whole Roman Empire, there were only probably between 10 and 15% of the people that were Roman citizens. و اینطور گفته میشه که در کل در واقع امپراتوری سرزمین امپراتوری روم حدود 10 تا 15% بودن که اینا در واقع از شهرنشینی و ملیت رومی برخوردار بودند. They knew the danger that Paul was in. و اونها در واقع از خطری که در واقع پولس درش قرار گرفته بود آگاه بودند. If his appeal was rejected, he would probably be killed.
و اونا میدونستن که اگر در واقع استیناف پولس شکست بخوره او کشته خواهد شد. They send a person from their fellowship with money to Rome, and they gave it to Paul so he could take care of paying his house that he was renting, and for his food, and for some of the ones that were with him. Timothy was allowed to be with him, and some others as well. بنابراین میبینیم که از جماعت اون ایماندارانی که در شهر فیلیپی بودند و اونها شهرنشین ها و ملیت رومی رو داشتند، ظاهرا اونها یک نماینده ای رو با پول میفرستند بیاد به روم که بیاد در واقع پول رو به پولس برسونه، اون بتونه مخارج هزینه اجاره خودش رو بده که ظاهرا در اونجا تیموتائوس هم میتونسته با اونها باشه. So he's writing back to them basically a thank you letter. Thank you for sending this help. و در واقع اون نامه‌ای که اینجا داره پولس رسول به عنوان رساله پولس رسول به فیلیپیان هست، به نام میتونه یک نامه تشکری در واقع بوده به خاطر اعانت هایی که اون جماعت ایمانداران در شهر فیلیپی برای پولس انجام داده بودند. But before he tells them thank you, he tells them this. اما قبل از اینکه اون ازشون تشکر کنه اینو بهشون میگه. I want you to know something. من میخوام شما این چیزی رو بدونید. Actually, what has happened to me has served to advance the gospel. میدونی چیه؟ اتفاقا همین چیزی که برای من اتفاق افتاده، من زندانی شدم، تو این زنجیرها افتادم، باعث پیشرفت و ترقی انجیل شده. How is it advancing the gospel? اما چطور میتونه این باعث این بشه که در واقع انجیل در واقع ترقی کنه؟ Those elite soldiers that guard Caesar, they're the ones that are guarding me. Okay? And I'm telling them why I am here. They're knowing that I'm here because of Masih. I'm telling them about Masih. میدونی چیه؟ من حتی دارم به اون سربازهایی که 24 ساعته با من هستن یا به من به زنجیر بسته شدن و نگهبانی میکنن، من رو دارم به اونها میگم که چرا من الان اینجام و به این زنجیرها افتادم. من به خاطر مسیح الان در این زنجیرها الان حبس هستم. All that rotation of ones spending 4 to 6 hours a time with me, tied up in chains with them. They rotate over and over again. The whole imperial guard knows it. تمام این نگهبانایی که باید 4 تا 6 ساعت عوض بشن در اینکه در کنار من به زنجیر بسته بشن، از من مراقبت کنن، تمام اونها دارن حالا از من میشنون در مورد این انجیل یا در واقع خبر خوش. And not only those soldiers, but the believers in this massive city of Rome. It was about 1 million people big at that time. In this massive city of Rome, the scattered believers have been encouraged as well. و نه تنها این سربازهای گارد سلطنتی دارن که نگهبان هستن دارن میشنون، بلکه جمعیت عظیم روم که اون موقع خیلی زیاد بودن، بالای 1 میلیون نفر بودن، اونها هم از این خبر دارن خبرها رو میشنون در مورد من که چرا من الان در این زنجیرها گرفتار شدم. And they've been encouraged to speak the word confidently without fear. و میدونی چی اتفاق افتاده؟ اتفاقا باعث شده که اونها از اینکه میبینن من به خاطر انجیل و تو زنجیر افتادم، حالا اونا شجاعت بیشتری به هم رسوندن، اعتماد بیشتری رسوندن و با جرأت بیشتر دارن کلام خدا رو بدون ترس میگوین. Now, question.
اما حالا یک سوال. Does this sound similar? Not exactly the same, but does this sound similar to what's going on in the Persian world now? حالا بذار این سوال بکنم. حالا نه خیلی مشابه، اما یه جورایی به نظر نمیرسه این چیزی که الان ما داریم میخونیم برمیگرده به حالتی که الان تو ایران هست که یه سری به خاطر گرفتاری ها و اون مسائل الان اونجا به زندان ها افتادن، تو زنجیر ها افتادن، تو اون سختی ها و قتل و غارت افتادند. Yeah, at least I think so. حداقل من اینطوری فکر میکنم که یه شباهت های اینجا وجود داره. We're just going to look at one more page. I want you to flip the page, please, Brother Karamat. Sure. It's interesting. Paul says, even though this is what is happening, and there are some issues. اینجا پولس داره میگه که با اینکه این اتفاقات خب جالبی داره اتفاق بیفته، من تو زنجیرها هستم، از اونجا ترقی انجیل زیاد شده، مردم دارن با شجاعت و دلیری صحبت میکنن، اما یه سری مسائلی هم اینجا وجود داره، گرفتاریایی هست. Go ahead and read that scripture there, 15 through 18. Sure. و اینجا ما میایم آیات 15 تا 18 فیلیپیان باب 1 رو با هم نگاه میکنیم. اما بعضی از راه حسد و رقابت و نزاع به مسیح موعظه میکنند، ولی بعضی هم از راه خوشنودی. اما اونایی که از راه تعصب و نه از راه اخلاص به مسیح اعلام میکنند و گمان میبرند که در واقع به زنجیرهای من زحمت را میافزایند. ولی آنانی که از راه محبت انجام میدهند و موعظه میکنند میدونن که من به جهت حمایت از انجیل معین شده‌ام. پس چه بگویم؟ جز این که به هر صورت خواه به بهانه و خواه به حقیقت به مسیح موعظه می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد. Yeah, again, there is something pretty significant that Paul is saying. بله، می‌بینیم اینجا دوباره یک چیز بسیار پر اهمیت رو داره پولس بهش اشاره میکنه. He says there are ones who, and it centers around, see in that box there, it centers around selfish ambition. اینجا می‌بینیم در اون قسمت سمت راست اون در واقع مستطیل می‌بینیم یه سری هستن آدما که همش در حال حسادت و رقابت هستن، در واقع میخوان اون آرزوی یا ارضای نفس خودشون، آرزوهای نفسانی خودشون رو دنبالش هستن. These are not unbelievers. These are believers, but they're people who are elbowing their way into prominence. They want to their heads puff up in pride, and they want power. They want to take hold of situations for a lesser cause of their own self-prominence. می‌بینیم در واقع اینها صحبت از انسان‌هایی نیست که اینجا ایماندار نیستند. اینا ایماندارایی هستند که در واقع درشون هیچ اخلاصی نیست، بلکه فقط میخوان از این موضوع، در واقع موضوع انجیل و خبرش، در واقع یه جوری بتونن آرزوهای خودخانه خودشون رو با کج کردن این راه خداوند به دست بیارند. But notice Paul says that's not true with everyone. اما نگاه کنید پولس نمیگه که این در مورد همه صدق میکنه. There's ones who do it out of good will.
بله، بعضی هم هستن که از راه در واقع درست و out of خوشنودی out of دارن این love, کار رو انجام میدن. out of love, به خاطر عشقشون دارن این کار رو انجام میدن. out of honesty, sincerity. و از روی صداقت و ارادت دارن انجام میدن. They do it in a true motive, a true basis to honor Isa Masih himself. و با یک انگیزه درست و حقیقی برای عیسی مسیح دارن این کار رو انجام میدن که او جلال پیدا کنه. Notice Paul's conclusion. به این حالا در واقع نتیجه گیری که پولس میکنه اونجاش جالبه برسیم. Is he tearing out his hair? Is he saying, oh goodness, what is this crazy stuff that's going on? آیا پولس اینجا حالا بهم داره شروع میکنه به زاروی و گریه کردن که او نیا کنید چه اتفاقی افتاده، یه سری دارن چه کارهای زشتی میکنن، چه جوری از راه خدا، حقیقت خدا برای در واقع مسائل و خودخواهی‌های خودشون سوء استفاده میکنن؟ He makes a profound statement. ولی می‌بینیم اینجا یک نظریه بسیار اساسی رو انجام میده پولس. If Christ is proclaimed, اگر به هر علتی در مورد مسیح موعظه داره میشه، even if he's proclaimed by people who are doing it out of selfish ambition, trying to get a name for themselves, doing it in pretense, not in real sincerity. حتی اگر این موعظه داره توسط کسانی انجام میشه که هیچ ارادت و اخلاصی ندارن، فقط دارن از این راه سوء استفاده میکنن برای اینکه مشهور بشن، نامشون بره بالا، بتونن اون خودخواهی‌ها و تکبر خودشون رو به دنیا نشون بدن. Or whether people are doing it in truth, یا in goodwill. یا توسط انسان‌هایی داره انجام میشه که با انگیزه درست و حقیقی دارن این رو انجام میدن، با ارادت و اخلاص انجام میدن. He says, I rejoice. به هر حال در هر دو صورتش من دارم خوشحالی و شادمانی می نمایم. Because Paul was saying, really, the gospel message, however it is proclaimed, however or whoever is proclaiming it, whether they're doing it out of good motives or wrong motives, if they are proclaiming that message is greater than the man who shares it. پولس چیزی که داره میگه اینه که ما دقت بکنیم که به هر وسیله و به هر شکلی که این در واقع انجیل داره موعظه میشه توسط چه اونایی که از راه انگیزه های غلط، چه اونایی که از راه انگیزه های درست دارن انجام میدن، خود انجیل خیلی عظیمتر از هر نوع انسانی است که داره در واقع انجیل رو موعظه میکنه. Well, Paul is not done, and I'm going to give you just a little hint of this. Flip the page, one more page, Karamat, and then we'll be finished. Paul tells the same thing to these believers who sent him money. Nearly 2,000 kilometers away in Philippi. He tells the same thing. ببینید پولس همین چیزها رو داره، همون چیزها رو به در واقع جماعت ایماندارا در فیلیپی که حدود 2000 کیلومتر حالا فاصله دارن تا روم، داره همونا رو بهشون میگه. Listen to what he says. Just read that through, Brother Karamat, those verses. و این رو ما میتونیم در فصل اول فیلیپیان باب 1 آیات 3 تا 5 نگاه کنیم که که پولس بهشون میگه در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکرگزارم و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میکنم به سبب مشارکت شما
برای انجیل از روز اول تا به حال. Yeah, okay. And go ahead, read all of those. His prayer for them as بعد در آیات 9 و 10 با هم نگاه میکنیم که میگه پولس بهشون و برای این دعا میکنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی غش و بی لغزش باشید. و در باب 2 آیات 3-5 chapter 2 verses 3 to 5. Yes, go ahead. The whole yeah. Yes. Yeah. و هیچ چیز را از راه تعصب و تکبر و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را ننماید، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. So I leave you with a question. پس من اینجا را برای شما یه سوالی میگذارم. Paul tells the Philippians, and he tells us as well. Yes, the message of the gospel is greater than the messenger who gives it. ببینیم پولس چیزی که عزیزان هم به مردم فیلیپی و ایمانداران اونجا داره میگه، هم به ما داره میگه، میخواد اینو بگه که پیام انجیل خیلی 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 مهمتر از اون پیام آورهای انجیل هستش. But my call to you is this. Let your manner of life be worthy of the gospel. اما پولس اینو میخواد بگه که همه ما رو به چالش میندازه در این مسئله مهم. میگه اجازه بدید رویه زندگی شما در واقع به ارزش همون در واقع انجیل باشه، یا به شایستگی انجیل رویه زندگی شما باشه. That question comes down to all of us. و این سوال برای همه ما هستش. What is the significance of that to us? اهمیت این برای ما کجا قرار گرفته؟ Maybe a few weeks down the line, we can look at it and seeing the life of David and what he prayed for in his own life. شاید تا چه هفته دیگه بتونیم این رو بررسی کنیم. در واقع همین چیزی که الان من سوال کردم ازتون و این رو بتونیم در زندگی داوود ببینیم که چطور این مسئله براش رعایت شد در زندگی خودش، در رویه زندگیش. So I leave you, our sweet brothers and sisters, with this question. The situation is a situation that many of our brothers and sisters in the Persian world are in today. و من میخوام در واقع این رو با این سوال شماها رو این صحبت امروز رو تموم کنم عزیزان. Whether they are in country or whether they are scattered around in nearby countries or over in the Western world, this is an issue that's here that rings a bell of reality to us. اینو در نظر بگیریم عزیزان، با توجه به مسائلی که در ایران هست و تمام ایرانیایی که الان پراکنده شدن در نقاط دور و نزدیک دنیا، ما چطور حالا باید
و اون چیزی که یاد گرفتیم به عنوان ایماندار باید زندگی کنیم. آیا این سوال برای ما هست؟ این اهمیت داره؟ اهمیت روش زندگی ما به شایستگی انجیل کجا باید قرار بگیره تو زندگی؟ Paul cut through all of the situation and challenged those brothers and sisters in Philippi. The heart of this thing is a commitment to walk worthy of this gospel to which we've been called. می‌بینیم پولس عزیزان از درون تمام این بدبختی هایی که الان درش هست، زنجیرها، زندانی شدنها، همه این چیزها داره اون مردم و به ما اینو میگه. قلب مسئله، قلب این پیام انجیل کجا قرار گرفته؟ ما چطور رویه زندگی رو داشته باشیم که به شایستگی همون انجیلی باشه که ما برای اون براش فرا خونده شدیم.